जिन्ना काम अमृतसर के रंगमंच ने किया है इतिहास विच भी और अज भी, मैं कहना ना कि अमृतसर जिहड़ा अमृतसर रंगमंच की राजधानी है। इस वे अद्धी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो वो कह लो मेरे थिएटर ग्रुप चों गए या मेरे को ट्रेनिंग लैके गए, मेरे को वर्कशॉपां करते रहे। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਹੀਰੋਇਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ। मेरा शुरू तो ही पता नहीं, मेरा दिल करता सी कि मेरा पंजाबी रंगमंच जिहड़ा साडे पंजाब दा रंगमंच है और पंजाबी जुबान दा रंगमंच है ये प्रफुल्लित होवे। इसे करके मैं 45 सालां च मैं किसी होर भाषा च कदी कोई नाटक नहीं खेडिया। मैं पंजाबी च नाटक खेडदा, मैं हिंदुस्तान दी हर स्टेट च गया, मैं बहुत सारे 10-12 मुल्कां विच भी गया वां, पर नाटक मैं पंजाबी च खेडे। पर मेरा मोह जिहड़ा वो रंगमंच दे नाल मैनूं लगदा हुंदा जिहड़ी ये जिंदा कला है जो तुसीं हुणे दर्शकों के नाल सांझ पा रहे हो अपने लफ्ज़ों की, कि स्टेज तो तुसीं अपने दिल तो दर्शकों के दिल तक एक सीधा वार करते हो, उन्हां दे दिल तक पहुँचते हो। ये कोई होर विधा कर नहीं सकती जो रंगमंच कर सकती। मैं समझदा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रंगमंच जिहड़ा कॉन्फिडेंस दिंदा वा तुहानूं कैमरे सामने खड़न दा, वो कोई होर विधा नहीं दे सकती। रंगमंच की ट्रेनिंग अगर लैके कोई जाते हैं, रंगमंच में साल 2 साल 3 साल काम करके जाते हैं, तो उन्होंने अपनी एक पहचान बनती है। वो चाहे बॉलीवुड होवे, बॉलीवुड होवे, किसी भी जगह के उत्ते वो सारी जी वक्री को नज़र आ जाते कि हाँ ये थिएटर का बंदा है, इसका एक्सप्रैशन अलग है, ये बोलन का अंदाज़ अलग है। चाहे तुसीं नसीरुद्दीन नूं देख लो, ओमपुरी नूं देख लो कि वो जिस प्रोसैस चो थिएटर विचों गए सी, सीमा विश्वास नूं देख लो, आशीष विद्यार्थी नूं देख लो, ये अलग ही एक पहचान है इन्हां लोकां दी। करोना के पीरीयड ने जरूर एक गैप दिता है, पर हुण असीं चाहुंदे कि असीं लोकां नूं कहीए कि तुसीं घरां तो बाहर आवो ते फिर तो जिंदगी नूं जीवो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो अजीत वैब टीवी। मैं हाँ सुरिंदरपाल सिंह वरपाल। गुरु नगरी अमृतसर जिहड़ी कि किसी जान पहचान का मुहताज नहीं है, पूरे विश्व भर दे विच एक वखरा मुकाम हासिल है, तो एक वक्री पहचान जिहड़ी है अमृतसर की है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਲੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ जी बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत खुशी हुई तुहाडे नाल भी हुण असीं गल्लां करन जा रहे थिएटर बारे जी। सब तो पहला जिद्दां असीं पहलां गल कर रहे सी कि गुरु नगरी अंमृतसर बहुत सारे कलाकार दिग्गज जिहड़े दित्ते होए ने, तुसीं बहुत घੱਟ शब्दां दे विच जेकर कहना होवे तां अंमृतसर दा रंगमंच दे विच किवें दा अज तक दा जिहड़ा योगदान रहा है? देखो, मैं जिन्ना काम अमृतसर के रंगमंच ने किया है इतिहास विच भी और अज भी, मैं कहना ना कि अमृतसर जिहड़ा अमृतसर रंगमंच की राजधानी है। सो पंजाबी रंगमंच के लिए इहदा इतिहास फरोल लो, शुरुआत ही अमृतसर तो हुई सी। 1895 तो पहला नाटक होया जिहड़ा कि भाई वीर सिंह होरां दे फादर साहब ने लिखिया सी, शराब कौर, जिहड़ा एंटी ड्रग्स नाटक सीगा, ते ओहदे 2 शो होए, एक लाहौर ते दूजा अमृतसर। सो इस करके क्योंकि उदों ये सारियां दोनों जिहड़ियां लाहौर ते अमृतसर कह लो कि ट्विन सिटी सी, ते कल्चर के तौर पर सभ्याचारक तौर पर जिहड़ियां ये बड़ियां प्रफुल्लत सिटी रहीआं ने। ते रंगमंच की बड़ी कह लो कि जिहड़ियां पहलियां मोडी नाटक मंडलियां भी बणियां, वो भी अमृतसर ते लाहौर दे विच बणियां। सो इस करके रंगमंच की बड़ी वड्डी देन है, चाहे वो अज जिवें तुसीं जिक्र कर रहे कि चाहे बॉलीवुड है या बॉलीवुड है, सारियां दे विच जिहड़े रंगमंच के कलाकार जिहड़े आ, खास तौर पर अमृतसर दे जिहड़े कलाकार उन्होंने ने बड़ी वड्डी भूमिका निभाई है जी। तुसीं एक वखरा मुकाम हासिल किया है, खास तौर पर अमृतसर का इस वेले कहीए तां रीढ़ की हड्डी है तुहाडा जिहड़ा विरसा विहार दे विच नाटक भी हुंदे ने। तुहानूं किस तरीके दे नाल इत्थों दी चेटक जिहड़ी है कहीए रंगमंच की जां इस लाइन की किवें पई?
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ 1978 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1988 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮੰਚ ਰੰਗਮੰਚ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਭਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਭਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ NSD 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 88 'ਚ 500 ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 10-12 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖੇਡੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਦੈਪੁਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੇਣ ਹੈ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਗਜ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰੇ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਹੀਰੋਇਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੋ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਮਕ ਦਮਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਵਾ, ਸੇਮ ਨਾਟਕ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਓਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਸੀਮਾ ਬਿਸਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਫਤਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵੋ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6:30 ਵਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਇਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਜੀਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ। ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ 6:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਨਾਟਕ ਵੇਖੋਗੇ, ਬੁੱਲਾ ਨਾਟਕ ਵੇਖੋਗੇ, ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਟਕ ਵੇਖੋਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਪਸੀ ਨਾਟਕ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ਼ਕ ਰੀਮਿਕਸ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਅੱਗ ਹੈ ਵਰਗਾ ਨਾਟਕ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਰੋ ਨਾ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ
ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ਮੀ ਨੰਦਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਜੱਗੋਂ ਸੀਰ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਟਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਆਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ 21 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਤਾਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਥਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਬਣੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ, ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਸੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਰੰਗਮੰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਨੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।